जिन्हां नूं परमेश्वर मिठा लगन लग जाता है। गुरु अर्जन साहब जी नूं परमेश्वर मिठा लगा है, तां ही तो बाबा रविदास की बाणी गुरु ग्रंथ साहिब च है, तां ही तो भगत नामदेव जी की बाणी गुरु ग्रंथ साहिब है, तां ही तो सदना जी की बाणी गुरु ग्रंथ साहिब च है। जो उन्होंने मिठा ना लगता कहते मैं 50 सफ़े होर आप लिख लेना वा, की लोड़ है उन्होंने सदन की। परमेश्वर मिठा लगन की निशानी ये वे कि वह सारियां नाल प्यार करता है, सब नाल मिठा बोलता है, क्योंकि सारियां विच वेखदा है परमेश्वर ते वह वसदा, दूजा ते कोई है नहीं। दूजा ते मेरा भरम सी, भुलेखा सी, अज्ञानता सी, हनेरा सी, वह हट गया। तो गुरु साहब कहते ने, बख्शिश करते ने, साधु कै संग घट घट डिठा सारियां दे घटां विच। तुसी घट घड़े नूं भी कहंदे ने, तुसी घड़े पानी दे भर के रखो खुले थां ते तुसी कदी सूरज नूं वेख्या जे सारियां घड़ियां विचों सूरज दिसेगा? कदी चंद्रमा नूं वेख्या जे सारियां घड़ियां विच इक्को जिहा चंद्रमा दिसेगा? किसी विच भी फर्क नहीं होएगा। रब दे प्यारे नूं जिस तरह सूरज सारियां घड़ियां विचों दिसदा है, चंद्रमा सारियां विचों दिसदा है, जेकर गुरु टुट जाए तो फिर ये बख्शा हो जांदियां। साधु कै संग घट घट डिठा, यह है सही मैने विच गुरु दी संगत। ते ये संगत सिख इतिहास विच सब तो पहला ये दात मिली भाई कन्हैया जी नूं, जिथों रैड क्रॉस शुरू होया है। पिछे जी मेरे ख्याल शायद साल 2 साल की गल है, रैड क्रॉस डे मनाया गया है अमेरिका विच। पर मैं तो उदों भी ये बेनती की सी, शायद किसी नूं पता नहीं रैड क्रॉस सोसाइटी बनिया तो थोड़ी देर हुई है, पर कलगीधर पातशाह दे सिख ने तो रैड क्रॉस की नींह बड़ी पहला रखी हुई है। कलगीधर पातशाह दे सिख ने तो रैड क्रॉस की नींह बहुत पहला रख दी सी। दुनिया के इतिहास में वाहिद इको ही मिसाल है जेड़ा दुश्मनों नूं भी पानी पिया रहा है। रैड क्रॉस इनू कहते हैं, नहीं तो रैड क्रॉस सोसाइटियां अपने अपने चुकदियां ने। गुरु नानक दे घर दी रैड क्रॉस किड्डी वड्डी है। उसनू सतगुरु कह रहे ने, बख्शिश कर रहे ने, साधु कै संग घट घट डिठा। हाँ जी, साध संग पै आग्याकारी। महाराज कहते ने गुरमुखां दी संगत करन नाल जीव परमेश्वर दे गुरु दे हुक्म मनन वाले बन जाते ने। सिख गुरु दा हुक्म मनन वाला बन जाता है। ते हुक्म किन्ने मन्निया? हुक्म मनन दी जांच अगर मैं ते तुसी सीखनी है गुरु कोलों ते बाबा लहणा जी कोलों सीखिए। एक बारी गुरु नानक पातशाह जी दी इस्त्री ने आख्या सी गुरु नानक पातशाह नूं, साईं जी तुसी दिन पर दिन लहणे नाल ज्यादा प्यार करदे हो, मैनू शक है तुसी किते गद्दी लहणे नूं ते नहीं दे दोगे? अपने बच्चों नाल क्यों नहीं ऐसा करते? तो गुरु नानक पातशाह कहन लगे, सुलखणीए ये दात परमेश्वर वालों आई है ते झोली ओहदी विच पएगी जेड़ा हुक्म मनेगा। ते सुलखणी जी माता जी कहन लगे, साईं जी कि मेरे बच्चे तुहाडा हुक्म नहीं मनदे? सतगुरु कहन लगे, आओ रे। कहते ने गुरु नानक पातशाह ने एक कौतक वरताया, एक बिल्ली आई है, उहदे मूँह विच मरिया होया चूहा सुट के चली गई है। गुरु नानक पातशाह ने बाबा श्री चंद नूं आख्या, बेटा इत्थे हुणे ही आण के संगतां ने बैठना है, हरी जस होना है, दीवान लगना है, ये मरिया होया चूहा बदबू दे रहा, तू इसनूं पकड़ के बाहर सुटिया। बाबा श्री चंद कहन लगे, पिता जी
ਕੋਈ ਵੇਖਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿੱਖ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਹੋਏਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਮੋਏ ਹੋਏ ਚੂਹੇ ਸੁੱਟਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹੋ ਕੇ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ, ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਲਖਮੀ ਦਾਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਬੇਟਾ ਇਸ ਚੂਹੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦਿਓ। ਬਾਬਾ ਲਖਮੀ ਦਾਸ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੁਣੇ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਿਸ਼ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦੇਗਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੋਲ ਕਿਹਾ, ਲੈਣਿਆ। ਬਸ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਉੱਠੇ, ਮੋਏ ਹੋਏ ਚੂਹੇ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਦੂਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਣ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਆਖਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੈਣੀ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਆਖਿਆ, ਸੁਲੱਖਣੀਏ ਗੱਲ ਮਰੇ ਹੋਏ ਚੂਹੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਂ ਜਿਸਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬਖਸ਼ੇ ਹੋਏ ਇਸ ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਸਿਰ ਤੇ ਚੁੱਕਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਬੋ ਵੀ ਹਾਲੀ ਮਰੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਰੀ? ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਭਏ ਆਗਿਆਕਾਰੀ। ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਜੀਵ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਤਾਂ ਖਸਮੇ ਕਾ ਮਹਿਲ ਪਾਏ ਸੀ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ, ਬਸ ਉਸਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਰੋਕਿਆ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਨੂੰ ਕਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ, ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਨੇ ਵੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਬੇਟਾ ਸੰਗਤਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਕਿੱਕਰ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿਲਾ ਦੇ, ਮਠਿਆਈ ਡਿੱਗੇਗੀ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਖਾ ਲੈਣਗੀਆਂ। ਆਖਿਆ ਬਾਬਾ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਟੁਰਨ ਲੱਗੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਲੈਣਿਆ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੇ ਵਡੇਰੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿੱਕਰ ਤੋਂ ਮਠਿਆਈ ਡਿੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਦੀ, ਪਰ ਤੇਰੀ ਵੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿੱਧਰ ਚੱਲਿਆ? ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਠਿਆਈ ਡਿੱਗਣੀ ਨਾ ਡਿੱਗਣੀ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਕਿੱਕਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿਲਾਉਣ ਦਾ, ਮੈਂ ਹਿਲਾ ਦੇਣਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿੱਕਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿਲਾਇਆ, ਮਠਿਆਈਆਂ ਡਿੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਖਾਧੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਸੰਤ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ ਹੈ। ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਜਾਣੇ ਤੇ ਉਹ ਜਾਣੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ। ਪਰ ਉਹ ਹੁਕਮ ਕੀ ਰੰਗ ਲਿਆਉਂਦਾ ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਵਰਤਦਾ ਉਹੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਹੁਕਮ ਕੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਛੁਪੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਉਹੀ ਜਾਣਦਾ। ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਗਤ ਭਈ ਹਮਾਰੀ। ਆ ਦੇਖਿਆ, ਜਿਸਨੇ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਸੰਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਛੁਪਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਮੋਕਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਗਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪੁੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਛੁਪਿਆ ਹੈ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਸੁਨਿਆਰੇ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਗਹਿਣੇ ਦੀ ਘਾੜਤ ਛੁਪੀ ਹੈ। ਜੇ ਛੁਪੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਉਹ ਗਹਿਣਾ ਬਣਦਾ ਕਿੱਥੋਂ? ਕਿਸੇ ਕਮਿਆਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਘੜਾ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਘਾੜਤ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਘਾੜਤ ਵਿੱਚ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਘਾੜਤ ਛੁਪੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅਸੀਸ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਣਾ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੈਸ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੇਵਲ ਧਾਗਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੈਸ ਬਣ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਘਾੜਤ ਕਿਹਦੀ ਹੈ? ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੀ, ਜਿਹਨੇ ਮਸ਼ੀਨ ਬਣਾਈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੂੰ ਸੀ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਘਾੜਤ ਕੱਪੜਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਲਾ ਵਰਤਦੀ ਏ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੁੰਦਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਗਤ ਬਣ ਕੇ ਨਿਕਲੀ ਜਾਂਦੇ, ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਨਿਕਲੀ ਜਾਂਦੇ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਬਣ ਕੇ ਨਿਕਲੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਘਾੜਤ ਥੱਲੇ ਆਇਆ ਭਾਈ ਦਇਆ ਰਾਮ, ਪਿਆਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ।
कदी भगत नामदेव धोबी सन, पर स्वामी रामानंद की घाट थले आन के भगत नामदेव बन गए। ताई ते गुरु साहब ने बाणी च लिखा है, गुर उपदेश साध की संगत, भगत भगत ता को नाम परयो। जदों गुरु की घाट थले आ गया, साधु की घाट थले आ गया, भगत बन गया। पहला तो भगत रविदास नहीं सन, पहला तो केवल रविदास सन। करो कृपा। साध के संग मिटे सब रोग। सतगुरु कहते ने साधु की संगत करने नाल मिटे सब रोग। सारे विकारां दे रोग मिट जाते ने। रोग है नहीं विकारां तो, भोगां तो ही रोग बने ने। ये गल याद रख लेना। भोग तो रोग बनते ने, रोग तो सोग बनते ने, ते सोग तो विजोग बनते ने। सतगुरु ने बाणी च आख्या, मिठा करके खाया तिन तन कीता रोग, कौड़ा होए प्रतिष्ठिया। पातशाह कहते जीव ने विकारां नूं, भोगां नूं मिठा करके खाधा सी, ये अंदरों रोग बन गए। ज्यों ज्यों विषय विकारां दे भोगां नूं भोगिया, त्यों त्यों अंदरों रोग ते सोग बने। पातशाह कह रहे हैं। ते महाराज कहते ने गुरमुखां की संगत करन नाल, रब दे प्यारियां की संगत करन नाल ये रोग फिर मिटदे ने, ये कर्म मुकदे ने। करो कृपा। नानक साध भेटे संजोग। पर सतगुरु कहते ने किसी गुरमुखां दा मेल ते भाई संजोगां नाल हुंदा, चंगे संजोगां नाल। रब दे प्यारियां दा मेल संजोग करके हुंदा है। कोई पूर्वला कर्म चंगा होवे तां सतसंगत मिलदी है। पानी नाली विच रोड़ना होवे, किसी मोटर की लोड़ नहीं, किसी फोर्स की लोड़ नहीं, तुसी रोड़ो अपने आप ही टुर जाएगा। पर जेकर उतली टैंकी विच पहुंचाना पे फिर तो फोर्स चाहिए, मोटर चाहिए, कोई टुल्लू पंप भी चाहिए। याद रखना, मन नूं विकारां वाले पासे टोरना होवे, कुछ नहीं चाहिए, आपे ही भज्जा जाता है। पर जेकर गुरु की मत वल चढ़ाना पे, जोर लाना ही पएगा। जरूर उद्यम भी करना पड़ेगा, अमृत वेले उठना भी पड़ेगा, नींद भी त्यागनी पड़ेगी। ये करना ही पैना है। सुख छड्डना पड़ेगा एसी दा, जेकर इस पासे टुरना है। संसार दे विषय विकारां वालों निगाह हटानी ही पैनी है। इस वास्ते गुरुदेव कह रहे हैं, करो कृपा। साध की महिमा वेद न जाने। सतगुरु जी बख्शिश कर रहे हैं इस पदे अंदर आखिरी विच। महाराज कहते ने साध की महिमा वेद न जाना। आख्या रब दे प्यारियां दी वडियाई नूं ते वेद भी नहीं जान सकते, शास्त्र भी नहीं जान सकते। क्यों? क्योंकि रब दा प्यारा जिथे भी पैर पांदा है उत्थे तीर्थ बन जाता है। जिथे भी परमेश्वर दा प्यारा पैर पाएगा उत्थे तीर्थ बन जाएगा। कहो कबीर हों भया उदास, तीर्थ बड़ा कि हर का दास। जिथे गुरु नानक पातशाह ने चरण पाया अज तीर्थ बन गए, तीर्थ बन गए ना। जिथे गुरु रामदास साहब पातशाह के चरण पाया अज तीर्थ बने ने। करनाल विच अगर मंजी साहब बनया तो गुरु नानक साहब के चरण पाण नाल बनया ना, एवं थोड़ी बन गया। जेकर नानक झीरा बनया तो गुरु नानक साहब के चरण पाण नाल बनया ना। जे नानक मता बनया तो गुरु नानक साहब के चरण पाण नाल बनया। जे तरन तारन का तीर्थ बनया तो गुरु अर्जन साहब के चरण पाण करके बनया। जे बंगला साहब बनया तो गुरु हरकृष्ण साहब जी के पवित्र चरणों नाल बनया। पहला तो राजे जयचंद का बंगला ही सी। कदी तुसी अपनी निगाह में झाती मार के वेखो, तुसी मेरे नालों बहुती मत वाले ते पढ़े लिखे हो। कदी किसी ने आख्या आगरा साहब जाना है? आख्या कदी किसी ने? कदी किसी ने आख्या मैं लाल किला साहब वेख के आया वहां? लाल किला ही है।
पर मुकाबले तो लोग कहते हैं मैं सीसगंज साहब चलिया वा। कदी किसी ने ताजमहल साहब नहीं आख्या, किसी ने कदी लाल किला साहब भी नहीं आख्या, नेवर। मुकाबले ते सीसगंज साहब, बंगला साहब। जिन्ना चिर राजे जयचंद का बंगला सी उन्ना चिर बंगला ही सी, ते जदों गुरु कल हरकिशन साहब जी के चरण पै गए बंगला साहब बन गया। ये परिभाषा है रब दे प्यारियां दी। बंगला साहब ताई बनया जे गुरु हरकिशन साहब जी के चरण पए ने, ते उस तो पहला बंगला सी। इस वास्ते गुरु साहब कह रहे हैं, बख्शिश कर रहे हैं। पहला तो जेल सी, बंदी खाना सी, पर बंदी छोड़ ता बनया जे गुरु हरगोबिंद साहब जी के चरण पे। तो गुरु साहब कह रहे हैं, बख्शिश कर रहे हैं, साध की महिमा वेद न जाना है। आख्या बयान भी नहीं कर सकते वेद भी, शास्त्र भी। जिथे भाई धर्म सिंह होरां दा जन्म होया है वह भी जगह मुबारक हो गई। जिथे गुरु नूं सीस भेंट किया केसगढ़ साहब हो गया। करो कृपा। जेता सुने तेता बखियाने। महाराज कहते हैं, वो तो जिन्नी को रब दे प्यारियां दी वडियाई सुनते ने उन्नी शास्त्रां विच लिखी जाती है, विख्यान हुंदी है। विख्यान कर रहे ने, जेता सुने तेता बखियाने, विख्यान कर रहे ने। माफ करना, पिता का जन्म के जाना पूत। पुत्र नूं की पता मेरे प्यो का जन्म किस तरह होया है। करते की मित क्या जाना है किया। जीव की जान सकता है परमेश्वर की अगाध बोध महिमा नूं। गुरु ग्रंथ साहब का अंत कौन पा सकता है। तब महाराज कहते हैं, जेता सुना है तेता विख्यान है। जिस तरह का सुनते ने वो जिहा अगों विख्यान कर देंगे। भाव बेअंत है, अगाध बोध है रब दे प्यारियां दी वडियाई। हाँ जी। साध की उपमा तह गुणते दूर। सतगुरु कहते ने रब दे प्यारियां दी वडियाई तिन्ना गुणा तो भी परे हुंदी है। क्यों? क्योंकि तिन्ना गुणा तक संसार हुंदा है। तिन्ना गुणा तक संसार हुंदा है, रजोगुणी, तमोगुणी, सतोगुणी। मिसाल दे तौर ते तिन्ना गुणा तक शरीर है। अस्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर ते कारण शरीर। जोत ते इस तो परा है, आत्मा ते इस तो परा है। तीन गुण हुंदे ने जागृत विच, सुषुप्ति विच ते सुपन विच। तुरिया अवस्था विच की हुंदा है? तिन्ना तो परे वे। माया दे तिन्ना गुणा तो परमेश्वर परे है। शरीरां दे तिन्ना गुणा तो परे है जोत। तुसी हथ विच अपने बदाम लो छिल्लड़ वाला, ते जे छिल्लड़ नूं ही सारी उम्र धोई जाइए उत्तों दुध नाल, गिरी दे दर्शन नहीं हो सकते। छिल्लड़ वाला बदाम होवे कोल ते रोज बंदा उन्होंने पानी नाल भी धोवे, दुध नाल भी धोवे, आखे मैनू गिरी दे दर्शन हो जाण नहीं होंदे जिन्ना चिर उत्तों छिल्लड़ ना भन्नीए। छिल्लड़ भन के गिरी हथ विच आ जाए तो रोज गिरी नूं मत्था टेकदा रहे, आखे बदाम रोगन दे दर्शन हो जाण नहीं हो सकते। बदाम रोगन दे दर्शन उदे होणगे जदों गिरी नूं भी पीसेगा, फिर छिल्लड़ परे हो जाएगी ते रस परे हो जाएगा। ते जदों जीव अपने अंदर झाती मारदा, उतला शरीर अस्थूल शरीर, उस तो थल्ले सूक्ष्म शरीर, उस तो थल्ले कारण शरीर, जदों तिन्नां दा पर्दा भरम हट जाए तो फिर थल्ले जोत ते जीव कीती हुई। तो उस तरह की उस तरह ही है। बदाम विच बदाम रोगन ते है सी, पर बदाम रोगन तो बाद बदाम दा आकार, फिर उसते छिल्लड़, पहला बरीक छिल्लड़, फिर उसते मोटी छिल्लड़। यही है ना।
ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਡੂੰਘੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਘਰ ਬਦਾਮਾਂ ਦੀ ਗਿਰੀਆਂ ਖਾਂਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਤੋਂ ਛਿੱਲੜ ਨਾਲ ਲੱਥਦੀ, ਫਿਰ ਬਰੀਕ ਛਿੱਲੜ ਨਾਲ ਲੱਥਦੀ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਚਿੱਟਾ ਰੂਪ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲਦਾ ਥੱਲਿਓਂ? ਤੇ ਜੇ ਚਿੱਟੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਬਦਾਮ ਰੋਗਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਕਲਦਾ ਜੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਸਦਾ ਨਾ? ਤੇ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਅਸਥੂਲ ਸਰੀਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇ, ਸੂਖਸ਼ਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇ, ਕਾਰਨ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੂੰ ਥੱਲੇ ਨਿਕਲ ਜਾਏ ਤਾਂ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਆਤਮ ਰਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਨਾ। ਤੇ ਮਰ ਗਿਆ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਅੱਗੇ ਖਲੋ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਸਵਾਰਦਾ, ਤੇ ਆਤਮ ਰਸ ਕਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲੇਗਾ? ਇਸ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰਨਾ ਸੂਖਸ਼ਮ ਨੂੰ ਹੈ। ਪਰ ਬੰਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਇਸ ਨੂੰ ਹੈ ਤੇ ਸੂਖਸ਼ਮ ਦਾ ਧਿਆਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਲੋਕੀ ਆਪਣੇ ਤਨ ਨੂੰ ਸ਼ਿੰਗਾਰਨ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਦਣ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਿੰਗਾਰਨ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਦੇਣਗੇ ਕੰਮ ਛੇਤੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਫਟਾਫਟ। ਜਿੰਨਾ ਲੋਕੀ ਆਪਣੇ ਤਨ ਨੂੰ ਸ਼ਿੰਗਾਰਨ ਤੇ ਡੈਕੋਰੇਟ ਕਰਨ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਸ਼ਿੰਗਾਰਨ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਣਗੇ ਕੰਮ ਛੇਤੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਧੂ ਦੀ ਉਪਮਾ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਕੀ ਉਪਮਾ ਰਹੀ ਭਰਪੂਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਨਕਾ ਨਕ ਭਰੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੇ ਗੁਣਾ ਨਾਲ, ਉਸ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਏ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਛੇੜੋਗੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹੇਗਾ ਜੇ ਸਾਧੂ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਭਗਤ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸੰਤ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਨਕਾ ਨਕ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਨਕਾ ਨਕ ਵਸਤੂ ਭਰੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਿੱਥੇ ਪੈ ਜਾਏਗੀ? ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਠੇਡਾ ਲੱਗ ਕੇ ਵੀ ਡੁੱਲੇਗੀ ਤੇ ਉਹੀ ਡੁੱਲੇਗੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਕਾ ਨਕ ਭਰ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਹੀ ਉੱਥੇ ਵੇ, ਕੇਵਲ ਉਹਦੀ ਬਿਰਤੀ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਗਈ ਨਹੀਂ, ਨਿਕਲੀ ਨਹੀਂ ਉੱਥੋਂ। ਇੱਕ ਰਸੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੁਗਲ ਸਲਤਨਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਕਿ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਤੇਰਾ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਫਕੀਰ ਸਾਈਂ, ਤੇਰਾ ਮਨ ਕਿਉਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ? ਇਸ ਫਕੀਰ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕੱਲ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਸਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੈ। ਆਖਿਆ ਕੀ? ਆਖਿਆ ਆਪਣੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕੱਲ ਜੋ ਮੈਂ ਕਵਾਂਗਾ। ਆਖਿਆ ਬੋਲ। ਆਖਿਆ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਅਨਾਰਕਲੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੌਲਾ ਨਕਾ ਨਕ ਭਰਿਆ ਹੋਏ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਕਾ ਨਕ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਈਂ ਤੂੰ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੇ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਵਿੱਚੋਂ ਡੁੱਲ ਗਈ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕਿਰਪਾਨ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਸਿਰ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੌਲਾ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਆਰਡਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਟੁਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਹੌਲੀ 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 ਸਾਰਾ ਅਨਾਰਕਲੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਪਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਕੌਣ ਕੌਣ ਮਿਲਿਆ? ਆਂਦਾ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਪਈ ਏ, ਮੈਨੂੰ ਸੀ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਰੁੜ ਗਈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੌਣ ਆਇਆ ਕੌਣ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੀ ਕਿਧਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਬਸ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੌਤ ਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨੀ ਚੱਲਣ ਜਾਣਿਆ ਸੇ ਕਿਉਂ ਕਰਾਂ ਵਿਥਾਰ। ਕੇਵਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਆਖਿਆ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਆ ਗਿਆ। ਤੂੰ ਕੱਲ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰਾ ਮਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਗੁਰਦੇਵ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਖਿਆ ਸਾਧ ਕੀ ਉਪਮਾ ਤੇ ਗੁਣ ਤੇ ਦੂਰ, ਸਾਧ ਕੀ ਉਪਮਾ ਰਹੀ ਭਰਪੂਰ। ਨਕਾ ਨਕ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏਗਾ? ਕਿਉਂ ਜਾਏਗਾ? ਸਾਧ ਕੀ ਸ਼ੋਭਾ ਕਾ ਨਾਹੀ ਅੰਤ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ।
ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ ਬੇਅੰਤ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਾਧ ਹੋਵੇ ਸਹੀ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਸਾਧ ਵੀ ਕੋਈ ਕਰੋੜਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਅਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਟ ਮਦੇ ਕੋਈ ਸੰਤ ਦਿਖਾਇਆ, ਕਰੋੜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਕੋਟਨ ਮੈਂ ਕਹੂ ਨਾਰਾਇਣ ਜਿਹ ਚੀਤ। ਮੁਸ਼ਕਲ ਤੇ ਇਹ ਵੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਬੜੀ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਾਧ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਵੀ ਬੜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੇ ਸਾਧ ਅਖਵਾਣਾ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੰਤ ਜੀ ਅਖਵਾਣਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਬਰੀਕ ਨੱਕੇ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬਰੀਕ ਨੱਕੇ ਦਾ ਸ਼ਬਦ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਆਖਿਆ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਸੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨੇ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ, ਨੇ ਸਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦੇਣ, ਰਹਿਮਤ ਕਰ ਦੇਣ, ਜਿੰਨਾ ਅੱਜ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾ ਹੈ। ਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਧੋਖਾ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਧੋਖਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਧ ਕੀ ਸ਼ੋਭਾ ਕਾ ਨਾਹੀ ਅੰਤ। ਆਖਿਆ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ? ਸਾਧ ਕੀ ਸ਼ੋਭਾ ਸਦਾ ਬੇਅੰਤ। ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬੇਅੰਤ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਬੇਅੰਤ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇਣ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦੇਣ, ਰਹਿਮਤ ਕਰ ਦੇਣ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਲੀ ਬੇਗ ਵਾਲੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰੀਰ ਛੱਡਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੁੱਤੇ ਤੇ ਗਾਵਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਨਾਲ ਰੋਂਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੀਕਸ਼ਾ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ ਕਾਨਪੁਰ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਲੀ ਬੇਗ ਵਾਲੇ ਕਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਦਾਸ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਕੋਲ ਆਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਬਹੁਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸੀਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਘਟਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਏ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਉੱਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੇ ਥੱਲੇ ਆਪ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤੇ ਉਸਦੇ ਗਲ ਪੈ ਗਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਤੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ ਉੱਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ? ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰੀਰ ਛੱਡਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਵਿਛਾ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਾਲੀ ਜਾਂ ਬਿਸਤਰ ਅਸਨ, ਆਓ ਲੰਗਰ ਛਕ ਲਓ। ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਧ ਕੀ ਸ਼ੋਭਾ ਕਾ ਨਾਹੀ ਅੰਤ, ਸਾਧ ਕੀ ਸ਼ੋਭਾ ਸਦਾ ਬੇਅੰਤ। ਸਾਧ ਕੀ ਸ਼ੋਭਾ ਊਚ ਤੇ ਉੱਚੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਧੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਉੱਚੀ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਚੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਈਏ ਉਨੀ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਬੁੱਧੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ। ਸਾਧ ਕੀ ਸ਼ੋਭਾ ਊਚ ਤੇ ਉੱਚੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਧ ਕੀ ਸ਼ੋਭਾ ਮੂਚ ਤੇ ਮੂਚੀ। ਮੂਚ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੱਡੀ, ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ ਚੌੜੀ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੜਿਆ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਉਦਰੈ ਮੂਚਾ। ਮੂਚਾ ਮੈਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਧ ਕੀ ਸ਼ੋਭਾ ਮੂਚ ਤੇ ਮੂਚੀ, ਉੱਚੀ ਤੋਂ ਉੱਚੀ, ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ, ਬੇਅੰਤ ਤੋਂ ਬੇਅੰਤ, ਅਪਾਰ ਤੋਂ ਅਪਾਰ, ਅਗੰਮ ਤੋਂ ਅਗੰਮ। ਹਾਂਜੀ, ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ। ਸਾਧ ਕੀ ਸ਼ੋਭਾ ਸਾਧ ਬਣ ਆਈ। ਬਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਧ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੋਲਾਂ? ਮਾਫ ਕਰਨਾ,
ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਚਿੱਟੀ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਨੇ ਆ, ਫਲਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਿੱਟੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਦੁੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਟ੍ਰੇਨ ਬੜੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਲੰਘ ਜਾ, ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਡੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੰਘ ਗਈ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਗੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲਿਸ਼ਕਣੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਲਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇ ਲਿਸ਼ਕਦੀ ਜਿਵੇਂ ਸੋਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਮਿੱਠੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿੱਠਾ ਜਿਵੇਂ ਖੰਡ ਹੈ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਦ ਹੈ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਧ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰਾਂ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਕਹਿਣ ਵਾਲੀ। ਸਾਧ ਕੀ ਸੋਭਾ ਸਾਧ ਬਣ ਆਈ, ਉਸ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਬਣ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਭੱਟਾਂ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਰਹਿਓ ਸਾਧ ਹੋਂ ਟੋਲ, ਰਹਿਓ ਸੰਤ ਹੋਂ ਟੋਲ, ਸਾਧ ਬੋ ਤੇਰੇ ਡਿੱਠੇ, ਸੰਨਿਆਸੀਐ ਤਪੱਸੀਐ ਮੁਖੋਂ ਇਹ ਪੰਡਤ ਮਿੱਠੇ, ਬਰਸ ਏਕ ਹੋਂ ਫਿਰਿਓ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਰਚੋ ਲਾਇਓ, कहत है कहती सुनी रहत को खुशी न आयो, हर नाम छोड़ दूजा लगे तिनके गुण हो क्या कहो, गुर दही मिलायो भिखिया जिव तू रखें तिव रहो। आख्या अज परमेश्वर ने मेरे ते टुट के दयाल हो के संत गुरु अर्जन साहब मिलाए ने। गुरुदेव कह रहे ने, गुरु अर्जुन पातशाह जी कह रहे ने, महाराज कहते ने साध की शोभा साध बन आई। साध की वडियाई साध में बन आउंदी है, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਪ੍ਰਭ ਭੇਦ ਨਾ ਪਾਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੇ ਭਾਈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਸਾਧੂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਵਿੱਚ, ਰੱਬ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ। ਸਾਧ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਸਾਧ ਹੋਵੇ ਸਹੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਰੱਬ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ। ਗਲਾਸ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ। ਟੈਂਕੀ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਂਡੇ ਜਿਹੜਾ ਭਰਿਆ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅੰਤਰ ਹੈ? ਜੇ ਟੈਂਕੀ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਗਲਾਸ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ? ਉਸ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੀ ਨਾ ਸਾਧੂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਾਧ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦਾ? ਸਾਧ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ, ਬੁੱਧੀ, ਕਰਮ ਇੰਦਰੇ, ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਸਾਧ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਇੰਦਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰਮੁਖ ਰੋਮ ਰੋਮ ਹਰ ਧਿਆਵੈ, ਉਸ ਦੀ ਸਿਫਤੋ ਸਲਾਹ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਧ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। 7ਵੀਂ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਗੁਰਦੇਵ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ, ਅਸੀਸ ਕਰਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣ ਯੋਗ ਹੈ। ਅਸੀਸ ਦੇਣੀ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਹਿਣ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੀਏ, ਉਹ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋ ਕੇ ਮੁਖ ਰਾਹੀਂ ਨਿਕਲੇ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ।